Good evening, everyone. This is Ravali from Career Coach. So let's start today current affairs of March 2026. So if my voice is audible, so ఒకసారి comments లో చెప్తే I'll proceed with the class. My voice, screen and voice clear గా ఉందా? So yeah, today we are going to discuss the current affairs of March 2026, and mainly first we will cover the polity topics, the most important area of our current affairs, and also some MCQs, so quick MCQs with the explanation. Let's wait for our students, okay? Let's wait for 2 more minutes and let's start the class. Okay, yeah, let's wait for 2 more minutes and we'll start the class exactly at 6:05. Yeah, inform your friends also that class has started and we'll start the class exactly at 6:05. Yeah, I'm going to start the class. So first of all, we are discussing important days and themes of March 2026. So they are nothing but so we have so many important days in March. So March 1st. So March 1st lo we have Zero Discrimination Day and World Civil Defense Day. And next on March 3rd we have World Wildlife Day and March 4th వచ్చేసి National Safety Day of India. So I have left these themes blank because this is homework for you. So in next class I'll reveal these themes. So in the meanwhile you have to fill these themes. I'll give the PDF today after finishing the class. So you have to finish these themes and then just we'll see what is the date and what is the important day for that date. So on March 1st we have Zero Discrimination Day and World Civil Defense Day. And March 3rd వచ్చేసి World Wildlife Day and March 4th వచ్చేసి National Safety Day and March 7th వచ్చేసి Jan Aushadhi Divas and the most important thing International Women's Day వచ్చేసి March 8th. So, and this is the most important thing that Dandi March has started on March 12th. So, March 12th is the Dandi March anniversary, and you already know that
pi means 22/7 and March 14th is the pi day. సో మరి దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే పై ఈస్ నథింగ్ బట్ 22/7 కదా. సో సింప్లీ 7 into 2 what 14. సో March 14 ఈస్ పై డే ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ March 15th వచ్చేసి వరల్డ్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ డే. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, థీమ్స్ ఆర్ యువర్ హోంవర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఐ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ విల్ ఆస్క్ అబౌట్ ది థీమ్స్. నెక్స్ట్ March 16th వచ్చేసి నేషనల్ వ్యాక్సినేషన్ డే అండ్ March 20 ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. అండ్ అగైన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ March 21st అండ్ వరల్డ్ ఫారెస్ట్రీ డే ఈస్ ఆల్సో ఆన్ March 21st. సో ఇదేలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? సో 2 + 1 3. సో March 3rd ఏంటి మరి? సో March 3rd ఈస్ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ డే. సో వైల్డ్ లైఫ్ మోస్ట్లీ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది. సో వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే ఎప్పుడు? March 21st. సో ఇక్కడ మీకు రెండు గుర్తుండిపోతాయి. March 21st వచ్చేసి వరల్డ్ ఫారెస్ట్రీ డే అండ్ March 3rd వచ్చేసి మనకి వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ డే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ డేస్. అండ్ March 24th వరల్డ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ డే, March 30 వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ జీరో టాలరెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది డేస్ అండ్ ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్. సో థీమ్స్ మీరు ఫిల్ చేయాలి. ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఒకసారి కామెంట్స్లో చెప్పండి సో ఎవరైతే వచ్చారో. సో షెల్ వి స్టార్ట్ విత్ ద పాలిటీ టాపిక్స్. సో మీరు ఐ మీన్ లైక్ అందరు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇంపార్టెంట్ డేస్ అండ్ థీమ్స్. సో షెల్ వి స్టార్ట్ విత్ ద పాలిటీ టాపిక్స్? I want to know in the comment section. Are you ready for polity topics? Yes. So we'll continue with the polity topics. So first thing, so judicial resignation, Justice Yashwant Verma, Allahabad High Court. So this is a recent thing happened. సో అంటే ప్రొసీడింగ్స్ మార్చ్ నుంచే అవుతున్నాయి బట్ రెసిగ్నేషన్ డేట్ అయితే ఏప్రిల్లో ఉంది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఏంటి, సో దీనికి రిలేటెడ్ ఒకసారి చూసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటి, ఇది జ్యుడిషియల్ రెసిగ్నేషన్. సో ఎవరు రిజైన్ చేశారు? జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ ఆఫ్ విచ్ కోర్ట్? అలహాబాద్ హైకోర్ట్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ థింగ్ ఏంటిది అంటే, సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఐ మీన్ ఢిల్లీ రెసిడెన్షియల్ అఫీషియల్ రెసిడెన్స్లో క్యాష్ అనేది ఐ మీన్ లైక్ కాంట్రవర్సీ థింగ్ అయిందనమాట. అంటే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ థింగ్ అయింది. సో ఎట్ దట్ థింగ్, సో వాట్ హ్యాపెన్, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎంక్వైరీ. సో ఎవరి మీద ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేశారు? జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ మీద ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, సో ఈ పొజిషన్ నుంచి తీసేయాలి అని చెప్పేసి ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇతను ఏం చేశాడు, యశ్వంత్ వర్మ ఏం చేశాడు అంటే, సో బిఫోర్ ఇంపీచ్మెంట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళక ముందే తనంతట తానే రిజైన్ చేశాడు. సో ఇక్కడ మనకి 2 పాలిటీ టాపిక్స్ వస్తాయి. వన్ ఈజ్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్, వన్ టాపిక్. సో రిమూవల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ వన్ టాపిక్ అండ్ అదర్ టాపిక్ వచ్చేసి రెసిగ్నేషన్. సో ఆర్టికల్స్ తెలుసా? డూ యూ నో అబౌట్ ది ఆర్టికల్స్? సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆర్టికల్స్ చూద్దాం. కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్. సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్టికల్ 124 clause 4, సో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, అండ్ ఆర్టికల్ 217 clause 1 clause b హైకోర్ట్ జడ్జ్ రిలేటెడ్ థింగ్, అండ్ 218 కూడా హైకోర్ట్ జడ్జ్ రిలేటెడ్ థింగ్. సో మరి ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, మ్యామ్ ఇక్కడ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఎందుకు వచ్చింది, వీఆర్ డీలింగ్ అబౌట్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ కదా అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటిదంటే హైకోర్ట్ జడ్జ్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. సో మరి దాని ప్రొసీజర్ ఏ ఆర్టికల్లో ఉంది అంటే ఆర్టికల్ 124 clause 4లో ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రొవైడ్స్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఆన్ ది గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వాట్, మిస్బిహేవియర్ ఆర్ ఇన్కెపాసిటీ.
మరి ఆర్టికల్ 217 క్లాస్ 1 క్లాస్ పి ఏం చెప్తుంది? స్టేట్స్ దట్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై ప్రెసిడెంట్. సో హైకోర్ట్ జడ్జ్ ప్రెసిడెంట్ తీసేయొచ్చు అని మాత్రమే చెప్తుంది. ఏం ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ 217 క్లాస్ 1 క్లాస్ పి. సో ఆర్టికల్ 218 ఏం చెప్తుంది? హైకోర్ట్ జడ్జెస్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. అంటే రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ లాగానే హైకోర్ట్ జడ్జెస్ని తీసేయాలి అని చెప్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, హూ ఆర్ లిస్నింగ్ టు ది క్లాస్. సో విచ్ ఆర్టికల్ సేస్ రిగార్డింగ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్? సో విచ్ ఆర్టికల్ సేస్ రిగార్డింగ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్? So who are listening to the class, just answer to my question. Which article says regarding removal of High Court judge? So article 217 clause 1 clause b. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టికల్ 217 clause 1 clause b says about removal of High Court judge. సో ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్టికల్ 124 క్లాస్ 4లో ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 218 ఏం చెప్తుంది? ఇట్ ఫాలోస్ ది ప్రొసీజర్ విచ్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 124 అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ నెక్స్ట్. సో ఫస్ట్, ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్స్ రిమూవల్ విల్ బి దేర్ ఒకసారి చూసేద్దాం. సో ఫస్ట్, రిమూవల్ ఆన్ ప్రూవ్డ్ మిస్బిహేవియర్ ఇన్కెపాసిటీ. ఎవరు? హైకోర్ట్ జడ్జ్. సో మరి మోషన్ పార్లమెంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎవరు చేయాలి, ఎంతమంది చేయాలి? సో ఇన్ కేస్ లోక్సభ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ 100 ఎంపీస్ అనమాట. సో హైకోర్ట్ జడ్జ్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ లోక్సభ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ 100 ఎంపీస్, మినిమం 100 ఎంపీస్ ప్రెజెంట్ చేయాలి. అండ్ రాజ్యసభ అయితే 50, మినిమం 50. సో ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ మోషన్. నెక్స్ట్, అడ్మిషన్ ఆఫ్ మోషన్. సో ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ మే అడ్మిట్ ఆర్ రిజెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం పార్లమెంట్లో సపోజ్ మనం లోక్సభ మెంబర్స్ అనుకుందాం. సో మనం వెళ్ళి దాంట్లో ప్రజెంట్ చేస్తాం కదా. సో ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు సో ఒకవేళ లోక్సభలో పెడితే స్పీకర్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు లేదా రిజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ప్రూవ్ ఒకవేళ మిస్బిహేవియర్ లేదా ఇన్కెపాసిటీ అయితే రిమూవల్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు? లోక్సభలో అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, రాజ్యసభలో అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. మరి లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ ఎంతమంది? మినిమం 100 ఎంపీస్. రాజ్యసభలో ఎంతమంది? మినిమం 50 ఎంపీస్. సో ఎవరు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఎవరు చేస్తారు? స్పీకర్ లేదా చైర్మన్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఇంక్వైరీ కమిటీ ఏంటి? 3 మెంబర్ కమిటీ ఫార్మ్డ్. సో 3 మెంబర్ కమిటీలో ఎవరు? సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అండ్ డిస్టింగ్యూస్డ్ జ్యూరిస్ట్. సో ఈ 3 మెంబర్ కమిటీ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ కమిటీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినాక లాస్ట్కి ఓటింగ్ జరుగుతుంది. సో ఈ ఓటింగ్లో స్పెషల్ మెజారిటీ ద్వారా, మెజారిటీ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్షిప్ అండ్ 2/3 ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. సో స్పెషల్ మెజారిటీ ద్వారా ఓటింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఓటింగ్ దెన్ ప్రెసిడెంట్ ఇష్యూస్ రిమూవల్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ ది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్. సో ఆర్టికల్స్ ఏంటి? సో ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి 124 క్లాస్ 4లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? జడ్జెస్ ఇంక్వైరీ యాక్ట్ 1968లో ఉంటుంది. సో ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టికల్ 218 మేక్స్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అప్లికబుల్ టు హైకోర్ట్. కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్టికల్ 124 క్లాస్ 4లో ఉంటుంది. సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో క్విక్ రివిజన్. సో కోర్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ? ఆర్టికల్ 124 క్లాస్ 4. కోర్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 124 క్లాస్ 4. అండ్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ దేంట్లో ఉంటుంది? జడ్జెస్ ఇంక్వైరీ యాక్ట్ 1968లో. అండ్ ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది? ఆర్టికల్ 218 సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ టు హైకోర్ట్. అండ్ హైకోర్ట్ మెన్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? ఆర్టికల్ 217లో ఉంటుంది. సో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్
Article 217, Article 218, Article 124, Clause 4. So we have finished the process. సో మరి మనకి ఇక్కడ రిజిగ్నేషన్ థింగ్ కూడా ఉంది కదా. సో రెసిగ్నేషన్ వర్సెస్ రిమూవల్. సో రెసిగ్నేషన్ ఏంటి, అథారిటీ ప్రెసిడెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. సో హైకోర్ట్ జడ్జ్ రెసిగ్నేషన్ ఎవరికి సబ్మిట్ చేస్తారు, ప్రెసిడెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. ప్రాసెస్ ఏంటి, సింపుల్ లెటర్ అండ్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. మరి పార్లమెంట్లో సో పార్లమెంట్ ప్రాసెస్ అయినాక ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేస్తారు. సో కాంప్లెక్స్ ఇంపీచ్మెంట్ అండ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి లెందీగా ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ విచ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ది స్క్రీన్. సో స్క్రీన్ మీద క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. హైకోర్ట్ జడ్జ్ కెన్ రిజైన్ ఓన్లీ బిఫోర్ ది ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్. So option A, High Court judge can resign only before the initiation of impeachment proceedings. So option B, once a judge resigns, the impeachment process cannot continue and High Court judge submits resignation to the President of India. So manaki 3 options unnai. So answer to this question, which is correct, which is wrong. So yeah, I'll say now, okay. First option, High Court judge can resign only before the initiation of impeachment proceedings. మరి మనకి ఈ కేసులో బిఫోర్ ప్రజెంట్ చేశాడా, డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ అయిందా? సో డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ జరిగింది కదా. సో జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ కెన్ సబ్మిట్ హిస్ రిజిగ్నేషన్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ అనమాట. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ రాంగ్. సో ఆప్షన్ 1 ఉన్నాయి, ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం. సో ఆప్షన్ ఏ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, ఆప్షన్ సి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, ఆప్షన్ డి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. So the only answer remaining is 2 and 3 annamata. So once a judge resigns, the impeachment process cannot continue. So ఒకసారి జడ్జ్ రిజైన్ చేసినాక అంతే కదా, ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవ్వదు కదా. సో ఆప్షన్ 2 ఈస్ కరెక్ట్. హైకోర్ట్ జడ్జ్ సబ్మిట్స్ రిజిగ్నేషన్ టు ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. సో లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్. 2026 Governor Reshuffle topic. Okay. So now let's start with the Governor Reshuffle topic. 2026 Governor Reshuffle topic. సో దీంట్లో ఏంటి, గవర్నర్ రీషఫల్ టాపిక్ ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది, 1C. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఒకటేసారి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ గవర్నర్స్ని రీషఫల్ చేశారనమాట. సో ఏ మేజర్ రీషఫల్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ అండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ డన్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కవర్డ్ మల్టిపుల్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. సో లెట్స్ సీ దిస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో మరి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, డిఫరెంట్ గవర్నర్ జనరల్స్ అయితే ఉన్నారు. సో మరి దీన్ని మనం ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సో హౌ షుడ్ వి రిమెంబర్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్, అసలు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నర్ రీషఫల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో వీఆర్ అంటే కొన్ని స్టేట్స్కి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి. సో దాంట్లో మొనోపోలీ ఉండకుండా సో రీషఫల్ అయితే చేశారు. సో లెట్స్ సీ దట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యామ్, ట్రిక్స్ చెప్తారా అంటే, సి ఇక్కడ మనకి కేరళ, బెంగాల్, తమిళనాడు, సో ఈ 3 స్టేట్స్లో అయితే ఎలక్షన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకి. సో ప్రీవియస్లీ కేరళ గవర్నర్ ఎవరు, రాజేంద్ర వి అర్లేకర్. సో రాజేంద్ర వి అర్లేకర్ని తమిళనాడుకి వేశారనమాట. సో మరి ఇంతకుముందు తమిళనాడు గవర్నర్ ఎవరు, ఆర్ఎన్ రవి. సో
ఆర్. సో ఇప్పుడు కూడా వెస్ట్ బెంగాల్కి ఎలక్షన్స్ కదా, సో ఈ 3ని సైమల్టేనియస్గా చేంజ్ చేశారు. సో కేరళ గవర్నర్ని తీసుకొచ్చి తమిళనాడులో వేశారు, తమిళనాడులో గవర్నర్ని తీసుకొచ్చి బెంగాల్లో వేశారు. సో యూ కెన్ సి, సో తమిళనాడు గవర్నర్ వచ్చేసి రాజేంద్ర వి అర్లేకర్. సో ప్రజెంట్ తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర వి అర్లేకర్. నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవి. అండ్ ఇంకా ఇవి ఈజీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ప్రీవియస్లీ తెలంగాణ గవర్నర్ ఎవరు? జిష్ణుదేవ్ వర్మ. సో అతన్ని మహారాష్ట్రకి వేశారు. సో ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నర్ ఎవరు? శ్రీ ప్రతాప్ శుక్లా. సో 4 గవర్నర్స్ అయిపోయారా? నెక్స్ట్ సో నాగాలాండ్ నందకిషోర్ యాదవ్. ఎన్ ఫర్ నాగాలాండ్, ఎన్ ఫర్ నందకిషోర్ యాదవ్. సో ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో నాగాలాండ్ అండ్ నందకిషోర్ యాదవ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీహార్ సయ్యద్ అటా హస్నైన్. నెక్స్ట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటే బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. సో దాన్ని చూడగానే మనకి కవిత్వాలు గుర్తుకొచ్చేస్తాయి ఆ ప్లేస్ చూడగానే. సో ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. హిమాచల్ గవర్నర్ కవీంద్ర గుప్తా. సో హిమాచల్ గవర్నర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కవీంద్ర గుప్తా. నెక్స్ట్ ఢిల్లీ. సో ఢిల్లీ ఈజ్ అ స్మాల్ ప్లేస్ కదా. సో అక్కడ ఏంటి సందు అంటే ఐ మీన్ కొంచెం ఇరుకు ప్లేసెస్ ఉంటాయి, అట్లా విని ఉంటాం కదా. సో సందులు ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకోండి, జస్ట్ రిమెంబరింగ్ ట్రిక్. సో ఇంకేంటి సింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు అక్కడ. సో తరంజిత్ సింగ్ సంధు. ఓకే, ఢిల్లీ గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎవరు? తరంజిత్ సింగ్ సంధు. నెక్స్ట్ లదాఖ్ గవర్నర్ ఎవరు? వినయ్ కుమార్ సక్సేనా. సో దీస్ ఆర్ ది గవర్నర్స్. లెట్స్ సీ నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు గవర్నర్స్ గుర్తున్నారా? సో కామెంట్స్లో చెప్పండి. సో హూ ఈస్ ది గవర్నర్? హూ ఈస్ ది గవర్నర్ ఆఫ్ present governor of Maharashtra? Who is the present governor of Maharashtra? So I want to know in the comments. సో మరి ఈ టాపిక్కి రిలేటెడ్ పాలిటీ ఆర్టికల్స్ అయితే మనకి గుర్తుండాలి కదా. సో ద పాలిటీ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ 153 గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్. సో ఆర్టికల్ 153 గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ 1 గవర్నర్ పర్ స్టేట్ అని చెప్తుంది. సో ఆర్టికల్ 153 ఏం చెప్తుంది? ఒక స్టేట్కి ఒకటే గవర్నర్ ఉండాలి అని చెప్తుంది అనమాట. సో యా, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 154 ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? గవర్నర్ చేతిలో ఉంటుంది అని చెప్తుంది. సో ఆర్టికల్ 153 సేస్ 1 గవర్నర్ పర్ 1 స్టేట్. మరి ఈ కాన్సెప్ట్, ఈ కరెంట్ అఫైర్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి? ఆర్టికల్ 155. సో అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ బై ప్రెసిడెంట్. ఓకేనా? అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో గవర్నర్స్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు అని క్వశ్చన్ వస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ది సీఎం, ఇట్ ఈస్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, నెక్స్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి 5 years అని ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, మధ్యలో ఎప్పుడైనా వేరే స్టేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా చేసేయచ్చు. సో ప్రెసిడెంట్ చేతిలో ఉంటుంది. సో టర్మ్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 156 5 years అండ్ ఇట్స్ ప్రెసిడెంట్స్ ప్లెజర్. ఓకే, 153 అయిపోయింది. అపాయింట్మెంట్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ 155 అండ్ టర్మ్ వచ్చేసి 5 years 156. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో I have given you all the articles related to governor. సో ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎంటైర్ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు గవర్నర్. సో ఈ టేబుల్ మీకు ఎప్పుడైనా రివిజన్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, సో మరొకసారి క్వశ్చన్స్ చూసేద్దామా? హూ అపాయింట్స్ ది గవర్నర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్? సో హూ అపాయింట్స్ ది గవర్నర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్? సో ఆప్షన్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆప్షన్ బి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆప్షన్ సి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆప్షన్ డి పార్లమెంట్. So who appoints the governors of Indian states? Okay, that's right. So yeah, President of India appoints the governors of Indian states. Yeah, that's good, Satyabhama garu. So President of India appoints the governors. Next, which of the following pairs is correctly matched? So second question ki answer cheyandi. Which of the following pairs is correctly matched?
సో కెన్ యూ హియర్ మై వాయిస్? సో సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసేసారా? సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి తెలంగాణ ఆర్ఎన్ రవి ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ మ్యాచ్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మ్యాచ్. సో నేను ఇంతకుముందే చెప్పానమాట, గవర్నర్స్ అండ్ దేర్ స్టేట్స్. సో ఆర్ఎన్ రవి ఈజ్ ఫర్ ప్రజెంట్ వెస్ట్ బెంగాల్. సో నెక్స్ట్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఈజ్ ఫర్ తెలంగాణ. నెక్స్ట్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ మహారాష్ట్ర, ఇట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ రాజేంద్ర అల్కర్ ఈజ్ ఫర్ విచ్ స్టేట్? సో కామెంట్స్లో చెప్పండి. రాజేంద్ర అర్లేకర్ ఈజ్ ఫర్ విచ్ స్టేట్? సో యా, లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి గవర్నర్ హోల్డ్ ఆఫీస్ ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఆఫ్ 5 years. ఫస్ట్ ఆప్షన్ గవర్నర్ హోల్డ్ ఆఫీస్ ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఆఫ్ 5 years. సెకండ్ ఆప్షన్ గవర్నర్ హోల్డ్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. సో ఆప్షన్ 1 only, option 2 only, option 1 and 2, neither 1 nor 2. So answer this question. Let's go to next. So governor holds office during the pleasure of president is the correct answer, and term is 5 years, but it is not fixed. Okay, so option 2 only. Let's go to next topic. So March 2026 లో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్స్. దాంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ సెబీ, సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా హోల్ టైమ్ మెంబర్ ఈస్ కొంపెల్ల వెంకట రమణమూర్తి. సో కొంపెల్ల వెంకట రమణమూర్తి ఈస్ ది హోల్ టైమ్ మెంబర్ ఆఫ్ సెబీ, సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ 25th March 2026. సో దిస్ ఈస్ అ థింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో రిమైనింగ్ ఒకసారి చూసేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ PDF and I will provide you PDF, so you can happily learn this thing. నెక్స్ట్, సో మార్చ్ ఎప్పుడు కానీ మనం కరెంట్ అఫైర్స్ చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఈస్ ఆ మంత్లో బిల్స్ ఏమేమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఏమేమి బిల్స్ పాస్ చేశారనమాట. బిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ బిల్స్ పాస్డ్. సో దీస్ ఆర్ ది 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ దట్ మంత్. సో ఈ ఇయర్లో మార్చ్ 2026 మంత్లో మెయిన్గా బిల్స్ పాస్ చేసినవి ఒకసారి చూసుకుందాం, అండ్ ఏమేమి బిల్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారో అవి కూడా చూసుకుందాం. సో ఫినాన్స్ బిల్ 2026 25th Marchలో పాస్ అయ్యి, సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఫినాన్స్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2026. సో బోత్ ది హౌసెస్ పాస్ చేశారు అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ యాక్ట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అండ్ బిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వచ్చేసి జన్ విశ్వాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్, కార్పొరేట్ లాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్, ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్. సో ఇవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి వీటి గురించి డీటెయిల్డ్గా అవి పాస్ అయిన రోజు చూసుకుందాం, బట్ ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా వీటి గురించి చూసుకుందాం. సో ఒకసారి కామెంట్స్లో చెప్పండి. సో వాట్ ఆర్ ది బిల్స్ పాస్డ్ ఇన్ March 2026? Once say in comments. So which bills passed in March 2026? సో March 2026లో ఏం బిల్స్ పాస్ అయినాయి? సో first and foremost important thing is Lok Sabha passes Finance Bill 2026. సో దానికి రిలేటెడ్ థింగ్ చూసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ఫినాన్స్ బిల్? ఫస్ట్ అసలు ఫినాన్స్ బిల్ అంటే ఏంటిదో తెలియాలి కదా. సో ఫినాన్స్ బిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్ దట్ ఇంప్లిమెంట్స్ బడ్జెట్, ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్, డీల్స్ విత్ వాట్ taxation and financial matter. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫినాన్స్ బిల్ అనే టర్మ్ లేదు. సో దెర్ ఈస్ నో టర్మ్ నోన్ యాజ్ ఫినాన్స్ బిల్. సో మరి ఎట్లా మ్యామ్ అంటే మనీ, సో ఒకవేళ ఆ బిల్ కంప్లీట్గా ట్యాక్సేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ డీల్ చేస్తే
దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మనీ బిల్. ఒకవేళ అదే బిల్లులో taxation related and some other things unte, that is known as financial bill. So you have to remember the main important thing, finance bill deals with the taxation and the word finance bill is not there in constitution. And మరి ఏముంది అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఆర్టికల్ 110 లో మనీ బిల్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ లోక్సభ, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనీ బిల్ ఈజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ కెనాట్ రిజెక్ట్. సో రాజ్యసభకి రిజెక్ట్ చేసే రైట్స్ లేవు. సో ఓన్లీ ఇట్ కెన్ సజెస్ట్ ఎనీ చేంజెస్, అది కూడా 14 days లిమిట్లో సజెస్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం థింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్కి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, ఫినాన్స్ బిల్ అంటే టాక్సేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. మరి ఫినాన్స్ బిల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉందా అంటే లేదు. ఏ టర్మినాలజీ ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్లో? మనీ బిల్ అనే టర్మినాలజీ ఉంది. మరి ఏ ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ 110. సో మరి ఇది ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తారు? బోత్ ది హౌసెస్ అంటే కాదు, ఓన్లీ ఇన్ లోక్సభ. మరి రాజ్యసభ రిజెక్ట్ చేయొచ్చా అంటే నో, ఇట్ కెనాట్ రిజెక్ట్. రాజ్యసభ కెన్ ఓన్లీ సజెస్ట్ చేంజెస్. మరి ఆ చేంజెస్ ఎన్ని డేస్ లోపల చేంజ్ చేయాలి? 14 days లోపల సజెస్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ది కంప్లీట్ థింగ్ అబౌట్ ఫినాన్స్ బిల్. సో మరి చూద్దాం, మరి వై ఓన్లీ లోక్సభ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనీ బిల్ కెన్ ఓన్లీ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్సభ. లోక్సభ హ్యాస్ మోర్ పవర్. సో ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ద ఫినాన్స్ బిల్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మనీ బిల్ ఎప్పుడు? సో ఫినాన్స్ బిల్ని మనీ బిల్ అని ఎప్పుడు ట్రీట్ చేస్తాం? డీల్స్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్. ఆప్షన్ బి కంటైన్స్ ఓన్లీ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్. ఆప్షన్ సి ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ రాజ్యసభ. ఆప్షన్ డి ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై సుప్రీం కోర్ట్. So I want the answer from you. I want the answer from you. The finance bill is treated as money bill when it So the correct answer is when it contains only tax provisions. Next, second question. Which of the following is correct regarding a money bill? So which of the following is correct regarding a money bill? It can be introduced in either house of the parliament. Rajya Sabha can reject it. It can be introduced only in Lok Sabha and president has no role in it. Which of the following is correct regarding a money bill? So it can be introduced in either house of parliament ante no, it cannot. And Rajya Sabha reject cheyocha? No, it cannot reject. And it can be introduced only in Lok Sabha? Yes, it can be introduced only in Lok Sabha. And president has no role in it? No, president has role in it. Okay, so option C is the correct answer. So finally, ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2026 గురించి తెలుసుకుందాం. సో మేజర్ చేంజెస్ ఏమేమి అయ్యాయో చూద్దాం. ఫస్ట్, ఓల్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 రిప్లేస్డ్ విత్ న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 2025. సో ద మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ MCQsలో అడగొచ్చు. సో ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2026లో మేజర్ చేంజ్ ఏంటి? సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 2025 రిప్లేస్డ్ ఓల్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ చేంజ్. అండ్ నెక్స్ట్, ట్యాక్స్ ఇయర్ అనే టర్మినాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఎవరైనా క్లాస్లో అకౌంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రిలేట్ టు ఇట్. సో ఇంతకుముందు ఏంటి, ప్రీవియస్ ఇయర్, అసెస్మెంట్ ఇయర్ అనే టర్మినాలజీ ఉండే. సో ఇప్పుడు ఆ టర్మినాలజీ తీసేసి ట్యాక్స్ ఇయర్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 2025. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, ట్యాక్స్ ఇయర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, సెక్షన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ చేశారు. 890 నుంచి 536, 47 నుంచి 23. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2026. సో వాట్ ఆర్ ది త్రీ మేజర్ చేంజెస్? సో వాట్ ఆర్ ది త్రీ మేజర్ చేంజెస్? సో ఫస్ట్ మేజర్ చేంజ్ ఇస్ న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఎఫెక్ట్లోకి వచ్చింది. సెకండ్ చేంజ్ ఇస్ ట్యాక్స్ ఇయర్ అనే టర్మినాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ థర్డ్ చేంజ్ ఇస్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ లా.
సో నౌ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2026 పాస్డ్. సో దీని రిలేటెడ్ థింగ్ చూసుకుందాం. లెట్స్ సీ రిలేటెడ్ టు దిస్ థింగ్. సో ఆల్రెడీ 2019లో ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ యాక్ట్ 2019 ఉంది. సో దాన్ని 2026లో అమెండ్ చేశారు. సో అమెండ్ చేయడం వల్ల ఏమేమైనా ఒకసారి చూసేద్దాం. సో ద చేంజెస్ ఆర్ ఫస్ట్ లెట్స్ సీ డెఫినేషన్. సో ట్రాన్స్జెండర్ డెఫినేషన్ని చేంజ్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూస్. సో ట్రాన్స్జెండర్లో ఎవరెవరిని ఇంక్లూడ్ చేశారు అంటే, సో సోషియో కల్చరల్ ఐడెంటిటీస్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న మన టర్మినాలజీ ఉంటుంది కదా, సో మన సొసైటీలో ఉన్న టర్మినాలజీని డెఫినేషన్ కింద యాడ్ చేశారు. సో హిజ్రా, మన దగ్గర హిజ్రా అంటాం కదా, సో కిన్నర్, హిజ్రా, అరవాణి, జోక్తా, ఎనుచ్, సో ఈ టర్మినాలజీ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళని ట్రాన్స్జెండర్ కింద ట్రీట్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, వాళ్ళు పుట్టడంతోనే బయాలజికల్గా ట్రాన్స్జెండర్ అయితే దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ అండర్ ట్రాన్స్జెండర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్స్డ్ కేసెస్ అంటే కొందరిని ఫోర్స్ చేసి కన్వర్ట్ చేస్తారు కదా, సో వాళ్ళని కూడా ట్రాన్స్జెండర్ డెఫినేషన్లో తీసుకొని వచ్చిందనమాట. సో మరి ఏంటి, మరి ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ని ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అంటే, సో ఎవరికి పడితే వాళ్ళు నేను ట్రాన్స్జెండర్ అని చెప్పేసుకుంటున్నారు కదా బికాస్ ఆఫ్ సమ్ బెనిఫిట్స్. సో అలా కాకుండా సో దెర్ ఈస్ ఏ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. 2026 యాక్ట్ నుంచి దెర్ ఈస్ ఏ సపరేట్ డెఫినేషన్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్. మరి ఎవరు ఎక్స్క్లూడ్ అవుతారు అంటే ట్రాన్స్ మెన్, ట్రాన్స్ ఉమెన్. సో ట్రాన్సిషన్ తర్వాత కూడా రికగ్నైజ్ కాని వాళ్ళు దే ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్. సో ఇంకేంటి, క్వీర్, నాన్ బైనరీ, సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్ కిందికి రారు. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ పర్సీవ్డ్ ఐడెంటిటీస్ అంటే వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్ కాకున్నా కూడా సో దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సెల్ఫ్ పర్సీవ్డ్ ఐడెంటిటీస్. నెక్స్ట్ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ బేస్డ్ ఐడెంటిటీస్. సో వీళ్ళందరూ దే ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్. సో 2026 డెఫినేషన్ నారో సోషల్ కల్చరల్ ప్లస్ బయాలజికల్ ప్లస్ ఫోర్స్డ్ కేసెస్. సో వీళ్ళు మాత్రమే ట్రాన్స్జెండర్ డెఫినేషన్లోకి వస్తారనమాట. సో నౌ ఇప్పుడు మరి ట్రాన్స్జెండర్ ఐడెంటిటీని ఎట్లా వెరిఫై చేయాలి? సో ఫస్ట్ మెడికల్ బోర్డ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది. సో మెడికల్ వెరిఫికేషన్ చేశాక సర్టిఫికేట్ ఎవరు ఇస్తారు? డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. సో ఎవరి దగ్గర అయితే డిఎం సర్టిఫికేట్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్జెండర్స్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది డీటెయిల్డ్ మెకానిజం అండ్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ మెడికల్ బోర్డ్ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది, తర్వాత మెడికల్ ఆఫీసర్కి పంపిస్తుంది. సో పంపించినాక మెడికల్ బోర్డ్ రికమెండ్ చేస్తారు ఎవరికి? డిఎంకి రికమెండ్ చేశాక డిఎం సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ టు ఐడెంటిఫై ఏ పర్సన్ యాజ్ ట్రాన్స్జెండర్. సో yeah, so answer these MCQs. Which of the following is the most significant change introduced by the Transgender Amendment Act 2026? And next, transgender identity certificate is issued by whom? So answer these two questions. So first question ki answer, which of the following is most significant change introduced by the Transgender Amendment Act? So removal of self-identification right. First is నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మనం ట్రాన్స్జెండర్ అని డిక్లేర్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పింది కదా, సో అది మాత్రమే రిమూవ్ చేసేసిల్లు అనమాట. సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ రైట్ని రిమూవ్ చేసేసిల్లు. నెక్స్ట్
Under 2026 amendment, transgender identity certificate is issued by district magistrate. Okay. ఎక్స్పాండ్ చేయలేదు ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ డెఫినేషన్ని, ఇంకొంచెం కొన్నిటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు కదా ఇక్కడ చూడండి. సో ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు అంటే ట్రాన్స్జెండర్ డెఫినేషన్ని ఇంకా తగ్గించారు, ఎక్స్పాండ్ చేయలేదు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ రిమూవల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. Which of the following categories are included in the 2026 definition? Hijra, intersex persons, genderqueer persons, forced transgender identity cases. 1 and 2 only, 1, 2, 4 only, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So Hijra unda? Yes, Hijra is there. So option 1 unna em options? A, B, D. So next, forced transgender identity cases ఉన్నాయా? Yes. సో ఆప్షన్ 4 ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 1 and 4. సో మనకి ఏ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, B, D. సో 1, 2, 4 అయినా లేదా 1, 2, 3, 4 అయినా. సో జెండర్ క్వీర్ పర్సన్స్ ఉన్నారా? లేరు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 1, 2, 4 ఆప్షన్ B. సో ఆప్షన్ B is the correct answer. నెక్స్ట్, సో విన్నారా ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ థింగ్? సో గుజరాత్ బికేమ్ సెకండ్ స్టేట్. సో గుజరాత్ బికేమ్ సెకండ్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ ఉత్తరాఖండ్ టు ఎనాక్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. సో అవేంటియో చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కమ్స్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్? సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కమ్స్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్? Yes, Article 44, correct answer. So Gujarat became second state after Uttarakhand to enact Uniform Civil Code. So దానికి రిలేటెడ్ థింగ్ చూసుకుందాం. ఫస్ట్, సో passed on 25th March 2026. సో సెకండ్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ ఉత్తరాఖండ్. అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? యూనిఫామ్ ఫ్యామిలీ లా అండ్ ప్రమోట్ జెండర్ జస్టిస్ అండ్ రెసిగ్నేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. రిజిస్ట్రేషన్. సో లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ అయినా మ్యారేజెస్కి అయినా రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ అని చెప్పింది గుజరాత్. సో గుజరాత్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో స్పెషాలిటీ ఏంటి? ఈవెన్ ఫర్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. అండ్ మ్యారేజ్ రూల్స్ ఏంటి? ఉమెన్కి ఏజ్ వచ్చేసి 18, మెన్కి 21. సో పాలిగమీ ఈస్ బ్యానెడ్. ఓకే, పాలిగమీ ఈస్ బ్యానెడ్. అండ్ డివర్స్ వచ్చేసి ఊరికేనే తీసుకోవద్దు, ఓన్లీ త్రూ కోర్ట్ ప్రొసీజర్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఫర్ లివ్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లలు పుడితే దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లెజిటిమేట్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. గుజరాత్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లో హూ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్? ట్రైబ్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్. సో షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ లింక్ ఆర్టికల్ 44. నెక్స్ట్, కీ ఐడియా, వన్ లా ఫర్ ఆల్ రిలీజియన్స్. సో దిస్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మరి మీకు ఎప్పుడైనా ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఉత్తరాఖండ్ గుజరాత్ కన్నా ముందు గోవాలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఉంది, కానీ గోవాని ఎందుకు కన్సిడర్ చేయట్లేదు అంటే, సో అది ఓల్డ్ పోర్చుగీస్ లా ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతుంది, కానీ ఆర్టికల్ 44 కింద కొత్తగా యూసీసీ ఫాలో అయ్యేది గుజరాత్ అండ్ ఉత్తరాఖండ్. సో దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ థింగ్. సో ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Gujarat became the state to enact Uniform Civil Code in India. First, second, third, fourth. Gujarat became the dash state to enact Uniform Civil Code. Yes. So Sabiha correctly answered. So Gujarat became the second state to enact a Uniform Civil Code. Next, which state first implemented the Uniform Civil Code before Gujarat? Which state first implemented the Uniform Civil Code before Gujarat? Yes, Uttarakhand is right answer. So correctly answered. సో పాలిటీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అయితే అయిపోయాయి.
Let's see some 4 important topics and their MCQs. So try to answer this question. The reference date for India's census 2027 population enumeration phase. So the reference date for India's census 2027 population enumeration phase. Option A 1st April 2026, option B 1st March 2027, option C 1st January 2027, option D 31st March 2027. సో కొత్తగా 2027 సెన్సెస్ రిలేటెడ్ థింగ్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ నో యూ కెన్ ఆన్సర్, లేదా టాపిక్ చూసేసి మళ్ళీ క్వశ్చన్ కొద్దాం. సో యా, సో సెన్సెస్ ప్రిపరేషన్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి. సో ఫస్ట్ ఫుల్లీ డిజిటల్ సెన్సెస్. సో 2027 సెన్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఫుల్లీ డిజిటల్ సెన్సెస్. అండ్ ఫేజ్ 1 వచ్చేసి హౌస్ లిస్టింగ్. సో ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు? ఏప్రిల్ టు సెప్టెంబర్ 2026. సో ఫేజ్ 1 హౌస్ లిస్టింగ్. ఫేజ్ 2 వచ్చేసి పాపులేషన్ ఎన్యూమరేషన్. సో అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫిబ్రవరి 2027. సో రిఫరెన్స్ డేట్ వచ్చేసి 1st March 2027. సో దెర్ ఆర్ 2 things, 2 phases. సో ద 2 phasesలో ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి హౌస్ లిస్టింగ్, సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చేసి పాపులేషన్ ఎన్యూమరేషన్. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ is 1st March 2027. India won which major cricket tournament in March 2026? India won which major cricket tournament in March 2026? So option A ICC ODI World Cup, option B ICC Men's T20 World Cup, option C Asia Cup, option D Champions Trophy. So yes, all are answering correctly, that's good. So India won ICC Men's T20 World Cup 2026. So ఎవరెవరు? India and Sri Lanka go hosted by. So finally India won this match. Next, on which date in March 2026 was phase 1 of Noida International Airport inaugurated by the Prime Minister? సో ఆన్ విచ్ డేట్? సో మరి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇనాగ్రేషన్ చేసినంత మాత్రాన మనం కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుకోవాలా? ఈజ్ దట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎస్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రీజన్. సో ఎందుకు? ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ లార్జెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది లార్జెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట, విత్ ఎ కెపాసిటీ ఆఫ్ 225 million passengers. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో ఫేజ్ 1 ఎప్పుడు ఇనాగ్రేట్ చేశారు? 28th March 2026. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? 225 million passengers. సో ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ లార్జెస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్. సో నౌ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్. సో ఇంతకుముందే చూపించాను కదా. సో నౌ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్. On which date in March 2026 was phase 1 of? So yes, correctly answering. So 28th March. 28th March రోజు phase 1 inaugurate చేశారు. Next. Yeah, absolutely correct. Let's see next. The 68th Gnanpith Award of the year 2025 announced in March 2026 was conferred on which of the following personalities? So option A R Vairamuthu, option B Javed Akhtar, option C Gulzar, option D Manoj. So yeah, let's see.
సో 68th జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2025 ఎవరికి వచ్చింది? సో ఆర్ వీరముత్తుకు వచ్చింది. సో హీ ఈజ్ ఏ తమిళ్ పోయెట్, renowned Tamil poet, and by Bharatiya Gnanpith organization. So it is given by, so Gnanpith awards ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తారు? సో భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు. సో ఎవరికి వచ్చింది? వీరముత్తుకు వచ్చింది. అండ్ 68th జ్ఞాన్పీఠ అవార్డ్. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి. సో నవ్ యూ ఆన్సర్. సో Sabiha answered correctly. So the correct answer is R. Veeramuthu. Okay. So Ravali also answered correctly. That's good. So yeah, last and final జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్ గురించి చూసేసుకొని విల్ వైండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. సో జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్ ఇస్ ది ఇండియాస్ హైయెస్ట్ లిటరరీ అవార్డ్. సో ఇండియాస్ హైయెస్ట్ లిటరరీ అవార్డ్ ఇస్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్. సో ఇది ఎప్పుడు 1965లో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్. అండ్ ఫస్ట్ రిసిపియంట్, సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇన్ కేస్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా కూడా, సో చిన్న చిన్న ఎగ్జామ్స్, గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్స్, గ్రూప్ 3 ఎగ్జామ్స్ రాస్తే, సో ఇట్లా అవార్డ్స్ రిలేటెడ్ థింగ్, ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు, ఫస్ట్ ఉమెన్ ఎవరు, ఫస్ట్ ఫీమేల్ విన్నర్ ఎవరు, సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట. సో ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫస్ట్ రిసిపియంట్. సో ద ఫస్ట్ రిసిపియంట్ ఆఫ్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్, సో శంకర కురుప్. సో ఫస్ట్ ఫీమేల్ విన్నర్ వచ్చేసి ఆశా పూర్ణాదేవి. సో ఇట్లాంటివి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పర్పస్ వచ్చేసి లైఫ్ టైమ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు లిటరేచర్. సో స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ 1965 అండ్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి ఓన్లీ లివింగ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్. సో ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చారు, ఓన్లీ ఇండియన్ సిటిజన్స్, అది కూడా లివింగ్ అంటే ఉన్న వారికే ఇస్తారనమాట. సో ఏ లాంగ్వేజెస్? షెడ్యూల్డ్ లాంగ్వేజెస్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్. సో ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి 11 lakhs అండ్ సరస్వతి వాగ్దేవి స్టాచ్యూ. సో 11 lakhs ప్లస్ సరస్వతి వాగ్దేవి స్టాచ్యూ. సో అవార్డింగ్ బాడీ వచ్చేసి భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్. సో రీసెంట్గా వచ్చింది ఎవరికి? వీరముత్తు. సో నవ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది ప్రైజ్ మనీ ఫర్ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్? సో జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ప్రైజ్ మనీ ఎంత ఇస్తారు? So what is the prize money? Yeah, 11 lakhs. That's good. So I'll provide this PDF in the group. And homework cheppina vinnara. What is your homework? Today's homework of part 1 March current affairs. So first nunchi unna vallu evaraina vinnara? Shall I say it again? Yeah, that's good, Satyabhama garu. So I'm saying it again. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ విల్ రివీల్ దీస్ థింగ్స్. సో థీమ్స్ కాలమ్ మీకే వదిలేశాను. సో థీమ్స్ ఫిల్ చేయండి. సో అన్నిటికీ థీమ్స్ ఉండవు, వేటికైతే ఉంటాయో అవే ఫిల్ చేయండి. అండ్ ఇన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ క్విజ్. సో క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తాను. సో ప్రిపేర్ అయ్యి రండి. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ Ravali, Sabiha, Gautami, Satyabhama and who? Samastya. So మీరు 5 members స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ ఐ హోప్ దిస్ క్లాస్ ఈస్ వాల్యుబుల్ ఫర్ యూ. సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ PDFs. సో ప్రిపేర్ వెల్ అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. బై. సో ఐ హోప్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో హోంవర్క్ చేసి వస్తారని I'm thinking. So it will be helpful for you only. So last and final question. Who is the governor, present governor of Telangana? So governor చెప్పాను కదా. Who is the present governor of Telangana? Last and final binding question.
So yeah. So here is the governors and Telangana governor is Shiv Pratap Shukla. So గుర్తుపెట్టుకోండి. Yeah, that's correct answer. So let's wind up the session. Bye everyone.